누가 무사르를 받아들입니까? 누가 토케아를 받아들여요? 누가 나에게 엄한 징계를 하는 것을 받아들입니까? 누가 나에게 토하게 하는 것을 받아들일 수 있어요? Topaz Team Bagam Hakio Joao. 이번 주는 흩어지는 예배로 지금 각 목장이 자기 목장별로 이렇게 예배를 드리고 있는데 교회에 안 나오고 밖에서 예배 드려보니까 어떠세요? 저도 이렇게 영상으로 설교를 하게 된 것이 굉장히 어색하지만 우리가 다음 코로나19와 같은 사태를 또 대비해야 되기 때문에 이제는 우리가 교회에 제한된 그런 예배가 아니라 각자의 자리와 처소에서 또 주일날에 집중된 이런 예배가 아니라 평일에도 일주일 내내 예배하는 예배자의 삶을 연습하고자 이렇게 흩어지는 예배로 드리게 되었습니다. 여러분들 각 목장 안에 이전보다 더욱 풍성한 은혜가 넘치시기를 예수님의 이름으로 기도합니다. 자, 오늘은 잠언 15장을 함께 살펴보기 이전에 성경을 재미있게 읽는 방법 세 번째 관찰에 대해서 이야기해 드리겠습니다. 성경의 시편 119편에 보면 내 눈을 열어 주의 기이한 법을 보게 하소서라는 말씀이 있는데 내가 눈이 열려서 성경 안에 있는 기이한 법을 보게 되려면 먼저 우리가 자세히 관찰하는 태도를 가질 필요가 있습니다. 영국의 아서 코난 도일이 쓴 유명한 소설인 셜록 홈즈에 보면 주인공 셜록 홈즈가 엄청난 추리력을 보여주는데요. 이 엄청난 추리력의 바탕이 바로 관찰이라는 것입니다. 이 홈즈는 결코 주변의 사물들과 사람들을 이렇게 흘려보는 법이 없이 굉장한 주의력으로 자세히 바라보고 거기에 있었던 현장의 이 도구들과 흔적들을 바탕으로 그것을 연결해서 아주 예리한 의미를 발견하고 그것을 바탕으로 사건들을 추리해 나가는 모습을 볼 수 있습니다. 자, 그렇다면 이 셜록 홈즈가 어떻게 추리하는지 그 장면을 잠깐 함께 보겠습니다. Police don't consult amateurs. When I met you for the first time yesterday, I said Afghanistan or Iraq. You looked surprised. Yes, how did you know? I didn't know, I saw. Your haircut, the way you hold yourself says military. But your conversation as you entered the room A bit different from my day. said trained at Bard, so army doctor, obvious. Your face is tanned, but no tan above the wrists. You've been abroad, but not sunbathing. Your lips really bad when you walk, but you don't ask for a chair when you stand like you've forgotten about it. So it's at least partly psychosomatic. That says the original circumstances of the injury were traumatic. Wounded in action then. Wounded in action, suntan, Afghanistan or Iraq. You said I had a therapist. Got a psychosomatic limp, of course you've got a therapist. Then there's your brother. Your phone, it's expensive, email-enabled MP3 player. Are you looking for a flat share? You wouldn't waste money on this. It's a gift then. Scratch is not one, many over time. It's been in the same pocket as keys and coins. Man sitting next to me wouldn't treat as one luxury item like this. So it's had a previous owner. Next bit's easy, you know it already. The engraving. Harry Watson, clearly a family member who's given you his old phone. Not your father, this is a young man's gadget. Could be a cousin, but you're a war hero who can't find a place to live. Unlikely you've got an extended family, certainly not one you're close to, so brother it is. Now Clara, who's Clara? 3 Kisses says there's a romantic attachment. Expense of the phone says wife, not girlfriend. She must have given it to him recently. This model's only 6 months old. Marriage in trouble then. 6 months on, he's just given it away. If she'd left him, he would have kept it. People do sentiment, but no, he wanted rid of it. He left her. He gave the phone to you. That says he wants you to stay in touch. You're looking for cheap accommodation, and you're not going to your brother for help. It says you've got problems with him. Maybe you liked his wife. Maybe you don't like his drinking. How can you possibly know about the drinking? Shot in the dark. Good one, though. Power connection, tiny little scuff marks around the edge of it. Every night he goes to plug it in to charge, but his hands are shaking. You never see those marks on a sober man's phone, never see a drunk's without them. There you go, you see, you were right. I was right. Right about what? The police don't consult amateurs. Did I get anything wrong? Harry and me don't get on. Never have. Clara and Harry split up 3 months ago. They're getting a divorce. Harry is a drinker. Spot on, then. I didn't expect to be right about everything. Harry's short for Harriet. Harry's your sister. What exactly am I supposed to be doing here? Sister? No, seriously, what am I doing here? Always something. 네, 잘 보셨죠? 정말 단순한
어떻게 이렇게 이 사소한 이런 흔적으로 이렇게 많은 의미를 발견할 수 있을까? 그것은 이 셜록 홈즈가 평소에도 아주 주의 있게 관찰하고 그리고 그 흔적들과 그 내용들에 대해서 의미를 발견하는 연습이 충분히 되었기 때문에 이렇게 이 의사의 핸드폰을 보고 많은 내용을 추리해낼 수 있었던 것입니다. 그렇다면 우리는 크리스찬으로서 무엇을 주의 깊게 보아야 할까요? 예, 당연히 성경의 말씀을 이렇게 주의 깊게 보고 관찰하는 습관을 해야 여러분들 마지막 때에 정말 우리가 교회에서 예배드릴 수 없는 그런 때가 올 것입니다. 핍박과 박해를 받는 그런 시대가 왔을 때에 이제는 이 부모님들의 영성 또 교회 목사님들의 영성이 아니라 우리 스스로가 스스로의 그 신앙의 그 에너지를 발전할 수 있는 각각의 발전소가 돼야 되는데 성경의 말씀을 자기가 읽고 소화할 수 없는 사람들은 결코 자기 신앙을 지키기 어려울 것입니다. 그러므로 성경을 읽을 때에 자세히 들여다보고 관찰하고 그렇게 해서 지나간 것들과 지금 읽는 것들의 어떤 그런 연결점과 의미를 발견하는 연습을 꾸준히 해야 여러분들이 스스로 성경 안에 있는 길이 이렇게 드러나 보이게 해 주실 것입니다. 자, 잠언 15장은 특별히 말에 대해서 이야기하고 있는데요. 우리가 말은 굉장히 중요합니다. 왜 말이 중요하냐? 그것은 이 말이라는 것이 우리의 생각을 담아서 보내는 도구인데 어떤 말을 하냐에 따라서 그 사람이 어떤 생각을 하고 있느냐가 달려있고 또 이 말은 그 사람의 행동을 결정짓는 역할을 합니다. 그래서 사람은 반드시 그가 말하는 대로 결국 행동하고 삶이 그렇게 흘러가게 되어 있는데 그래서 긍정적인 말을 하고 이 성경적인 말을 하는 사람들은 결국에는 긍정적인 그런 결과를 보게 되고 또 성경적인 그런 행동을 하게 되어 있습니다. 그러므로 부정적인 말을 많이 하는 사람과 가까이 하는 것은 좋지 않은 방법이지요. 내가 만약에 내 입에서 그런 부정적인 말이 많이 흘러나온다. 그러면 빨리 그것들을 긍정적인 말로 바꿀 필요가 있습니다. 자, 잠언 15장 1절에 말을 어떻게 해야 되는가? 첫 번째, 유순하게 해야 된다. 부드럽게 말해야 된다 이 말입니다. 부드러운 말은 상대방의 분노를 쉬게 하는 거예요. 분노를 잠잠하게 만드는데 과격하게 말하는 사람은 그 분노를 더욱더 격동시킨다고 이야기했습니다. 그리고 이 말을 어떻게 해야 되는가? 두 번째는 23절 봐보세요. 23절에 말을 어떻게 해야 되는가? 때에 맞는 말을 해야 된다 이것입니다. 말을 아무 때나 좋은 말이라고 막 하면 그 말이 듣는 사람들에게 상처일 수도 있고 아니면 정말 허공에 떠도는 그런 메아리가 될 수도 있는 것이에요. 우리가 지금 욥기를 함께 살펴보고 있는데 욥의 세 친구들이 얼마나 지혜로운 사람들입니까? 하지만 그 사람들이 욥에게 지금 필요한 그런 생명의 빛이 되는 말이 아니라 자기들이 알고 있는 지식을 막 욥에게 그냥 때에 맞지 않게 이야기하니까 욥이 생명력이 넘치고 행복감이 생기고 우울했던 그런 삶이 이렇게 회복이 되는 것이 아니라 더욱더 움츠려들고 더욱더 생명력이 고갈되고 더욱더 불행해져 가는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 이것으로 연결되는 말씀이 바로 28절입니다. 28절 보면 의인의 마음은 이 대답할 말을 깊이 생각한다고 했습니다. 말을 어떻게 해야 되냐면 깊이 생각하고 말해야 돼요. 특히 요즘 학생들은 생각하지 않고 이야기합니다. 그리고 말에 욕이 너무 많아요. 그리고 말을 자꾸 줄이는 것은 여러분들이 속고 계신 건데 이게 참 재밌는 일화가 있습니다. 이 역사적으로 이 세계를 움직이는 그런 세력들이 있는데 그 지식인의 계열, 그러니까 세상을 움직이는 그런 사람들이 어떻게 하면 사람들로 하여금 더 자신들의 말을 잘 듣게 할 수 있을까?
사람들이 자신들의 말을 잘 들으려면 무엇을 해야 되냐면 이 사람들이 생각하는 힘을 없애버려야 돼요. 그래서 3S 정책은 굉장히 유명하잖아요. 이 사람들의 생각하는 힘을 없애게 하기 위해서 이 다른 것에 몰두하게 하는데 그것이 첫 번째 스크린이고 두 번째 스포츠고 세 번째 섹스입니다. 사람들이 스크린, 그러니까 영화, 드라마, 그다음에 지금 스마트폰 이렇게 보는 것에 빠져들면은 생각이 멈춰버려요. 그래서 이 스크린에 사람들이 몰두하게 하고 두 번째는 스포츠입니다. 아니 도대체 내가 뛰지도 않는 축구나 야구가 무엇이 그렇게 중요하게 돼서 어떤 사람들은 거기에 인생을 바쳐버려요. 근데 그렇게 스포츠에 빠져드는 이유가 무엇인가? 마약과 같이 그것들을 보았을 때 생각이 멈춰버린다는 것입니다. 자신들이 그 운동선수들을 분석하는 것이 매우 지능적으로, 이성적으로 사고하고 있다고 착각하지만 절대 그렇지가 않습니다. 우리가 그 스포츠를 보면서 몰입하고 있는 순간 우리의 뇌에는 멈춰 있는 것입니다. 그리고 마지막으로 섹스. 아주 가장 본능적이고 가장 감정적인 행위인데 이 섹스 행위를 할 때에 우리의 생각이 아주 1차원적으로 멈춰버리는 것이죠. 이 육적인 충동에만 몰입하게 됩니다. 그래서 어린 나이에 섹스를 경험하게 되면은 굉장히 불행해집니다. 발달해야 될 것이 못 발달하게 되는 것입니다. 근데 이런 사람들이 이 3S 정책을 만든 사람들이 또 만들어낸, 지금도 만들고 있는 그런 방법이 무엇이냐면 말을 자꾸 줄여버리는 거예요. 굉장히 의미 있는 말입니다. 말을 자꾸 줄여버리는 거예요. 요즘 신세대들이 말을 자꾸 줄이잖아요. 그것이 결코 좋은 것이 아닙니다. 아주 의도적으로 그런 유행을 퍼뜨리는 것이에요. 왜 그런가? 사람이 잘 생각해 보세요. 말과 언어는 단순히 의사소통을 전달하는 도구가 아니라 이 말이나 언어를 통해서 내 머리에 저장되고 그것이 생각하는 툴이 됩니다. 언어가 없다면 우리는 생각을 정리할 수가 없어요. 아주 1차원적인 본능만 남아있게 되는 것입니다. 자, 예를 들어서 지금 여기 있는 세 가지 파란색을 보고 여러분들 이거 파란색 외에 다른 말로 구별할 수 있겠어요? 아마 대부분은 이것을 진한 파랑, 옅은 파랑 정도로밖에 표현하지 못할 것입니다. 근데 이 파란색들은 이름이 있어요. 첫 번째는 인디고고, 두 번째는 로열 블루, 세 번째는 마린 블루입니다. 그런데 이런 언어를 우리가 알고 있는 순간 이것은 단순히 파란색으로 끝나는 것이 아니라 이것은 인디고고, 이것은 로열 블루고, 이것은 마린 블루예요. 완전히 다른 개체고 다른 의미를 갖는 색깔이 되는 것입니다. 그러므로 이 색깔의 폭은 엄청나게 다양한데 그것은 색이 다양하기 때문에 이것이 폭이 넓어지고 다양해진 것이 아니라 언어가 다양해졌기 때문에 이것이 확장되고 다양한 의미를 갖게 된 것입니다. 이해되시죠? 그러므로 우리가 책을 읽는 것 또한 많은 단어를 외우는 이유 또한 우리의 사고의 폭을 넓히겠다는 의지가 가장 기본인 것인데 우리는 공부를 그렇게 많이 하고 영어 단어를 그렇게 많이 외우면서도 정작 중요한 생각하는 연습은 정말로 하지 않고 있습니다. 짬이 나기 무섭게 늘 스마트폰을 바라보고 있는 것이죠. 제가 아까 3S 정책 말씀드렸죠. 스크린을 바라보면 뇌가 정지합니다. 생각을 하지 않아요. 이 시대의 학생들은 자신들이 굉장히 이성적이고 냉철하게 사고한다고 생각하는 경우가 많이 있는데 실제로는 굉장히 이 시대의 학생들이 감성적이라고 합니다. 그래서 머리로 자기들이 차가운 이성을 가지고 상황을 판단한다고 생각하지만 실제로는 자신들의 마음이 끌리는 곳으로 완전히 자기를 맡겨버린다는 것이죠. 그래서 게임이든 드라마든 웹툰이든 그것이 무엇이든 간에 청소년들은 자신들의 마음이 가는 곳으로 자신의 눈과 귀와 몸이 끌려가고 있는 것입니다. 성경은 처음에 보면 자극적이지 않기 때문에 끌리지가 않아요. 설교는 끌리지가 않습니다. 기도하는 것은 끌리지가 않아요. 하지만 그것들은 정말 깊은 의미를 담고 있기 때문에 깊이 생각하고 말했을 때에 그 안에 있는 정말 그 생명과
회복하는 힘, 그리고 정말 기이한 것을 발견해낼 수 있는 힘이 그런 말씀과 기도와 이런 묵상 안에서 나오는 것이죠. 여러분, 청소년 여러분, 정말 성경을 읽어야 됩니다. 그리고 말을 가려서 해야 돼요. 우리가 정말 이 주변 보세요. 여러분들 주위에 깊이 생각하는 친구들이 많이 있습니까? 아마 많이 보기 힘들 것입니다. 이 생각을 깊이 하지 않으면 만약에 여러분들 주위의 친구들, 여러분 스스로가 먼저 이 성경 말씀에 나온 대로 부드럽게 이야기하고, 그리고 때에 맞게 이야기하고, 그리고 할 말을 깊이 생각하고 이야기한다고 그렇게 생각해 보세요. 여러분들 주위는 굉장히 행복하게 바뀔 것입니다. 지금 대한민국의 학생들 가운데 왜 이렇게 사건, 사고가 많고 범죄 행위가 많고 자살이 많은가? 그것은 우리 학생들이 깊이 생각하지 못한 것, 그리고 말을 함부로 하는 것에 정말 큰 영향력이 있습니다. 여러분들이 먼저 말을 바꿔보세요. 여러분들 주변이 변화될 것입니다. 그리고 이 잠언 15장에서 이야기하고 있는 중요한 내용 중에 하나가 바로 징계와 훈계, 견책과 경계, 이런 단어들이에요. 이 단어들은 한글로는 여러 유형으로 표현되어 있지만 히브리어로는 두 개로 축약되는데 이 두 가지가 계속 대비되는 것을 볼 수 있습니다. 첫 번째는 무사르라는 단어고 두 번째는 토케아라는 단어인데, 자, 봐볼게요. 이 15장에 5절, 아비의 훈계를 업신여기는 자는 미련한 자요, 경계를 받는 자는 슬기를 얻는 자니라, 이렇게 이야기했는데, 여기에서 말하는 이 훈계가 무사르라는 단어입니다. 그리고 그 다음 징계를 받는 자는 이 토케아라는 단어인데, 이 무사르와 토케아는 무사르는 약간 남성형의 그런 단어로서 이 아주 강제성을 담고 있고, 토케아는 여성형의 단어로서 약간 이게 이 권면하는 그런 느낌이 있는 것이에요. 자세한 것을 여러분들이 다 알 필요는 없지만 이것들이 이렇게 반복되어지는 데는 어떤 이유가 있다. 자, 10절 봐보세요. 도를 배반하는 자는 엄한 징계를 받을 것이나 견책을 싫어하는 자는 죽을 것이니라. 도를 배반한다는 것이 무엇인가? 이 배반한다는 건 버린다는 의미거든요. 그러니까 하나님의 도를, 우리가 지난 시간에 배웠죠. 이 도는 길인데 하나님의 길을 따르는 자에게 생명이 얻게 되고 복을 얻게 된다고 그랬잖아요. 근데 하나님의 이 길을 버리는 그런 사람들은 엄한 징계를 받을 것이라고 했는데, 이 징계가 바로 무사르입니다. 그러니까 이것은 이 잘못을 고친다라는 의미인데, 잘못을 어떻게 고치냐면 엄한 징계. 이 잘못을 고치게 하려고 이 징계를 엄하게 한다는 거예요. 만약에 아빠가 이 자녀들의 버릇을 고치기 위해 무섭게 매를 드는 행동, 아주 엄한 벌을 주는 행동, 이런 것들이 무사르입니다. 이 남성형. 그래서 이 하나님의 길을 떠나버린 사람, 하나님의 도를 버린 사람들은 이 강한 징계를 받게 되는데, 이것이 굉장히 괴로운 일이지만 이렇게 받게 되면 그것이 또 복일 수 있습니다. 어떤 사람들은 이 범위에서 외면당하고 현실에서 고통이 없는 게 복처럼 보일 수 있지만 그런 사람들 중에 하나님께 버림받아 버린 사람도 있는 것이에요. 자, 그런데 이 엄한 징계를 받을 것이요 하고 그 다음 바로 견책이 나왔잖아요. 이것이 같이 연결되어 있는 단어예요. 그러니까 엄한 징계를 받을 것인데, 이 엄한 징계를 싫어하는 사람은 결국 어떻게 되냐? 죽게 된다, 이 말입니다. 아빠가 매를 들었을 때 아빠 말을 들어야지 버릇이 고쳐지고 바른 사람으로 성장하게 될 텐데, 그 징계를 무시하고 계속해서 그 자리에 머물러 있고 변화되기를, 잘못을 고치기를 거부하는 사람들을 결국은 죽게 된다는 것입니다. 자, 그리고 또 나옵니다. 자, 무사르가 몇 절에 나오냐면 31절에 나와요. 네, 31절.
생명의 경계를 듣는 귀는 이 경계가 토케아입니다. 이 토케아라는 의미는 뭐냐면 계시록에 나오는 네가 뜨겁지도 않고 차갑지도 않으니까 내가 너를 토해버리겠다 할 때 이런 의미예요. 그러니까 토할 때 우리가 어때요? 토해야지 하고 토합니까? 그렇지 않죠. 토를 할 때에는 이 토가 우리가 잘 상한 걸 먹거나 너무 많이 먹으면 몸에서 알아서 토가 나오잖아요. 웩 하고 토가 나오는 것처럼 토케아라는 의미는 토하게 하다라는 것입니다. 그러니까 이 생명의 경계, 생명을 위해서 토하게 하는 그런 것들을 듣는 귀는 지혜로운 자 가운데 있느니라. 지혜로운 사람들은 내 몸에 해로운 것들을 토하게 하는 것을 받아들인다는 거죠. 그런데 미련한 사람들은 그 토하는 것을 막 버티고 안 토하려고 막 버티고 있는 겁니다. 미련한 사람들은. 32절에 이 훈계 받기를 싫어하는 자는, 이 훈계는 무사르입니다. 무사르. 잘못을 고치는 것, 이 엄하게 징계를 하든지 엄한 그런 이 압력으로 잘못을 고치게 하려 하는데 그것을 막 거부하는 사람은 자기의 영혼을 가볍게 여긴다는 거예요. 경히 여긴다는 것은. 영혼에 대해 뭐 귀한지 어쩐지 그런 생각이 없다는 거예요. 요즘 학생들 그렇잖아요. 영혼의 소중함을 몰라요. 내 영혼이 얼마나 소중한 것인지 이 계시록에 보면 마지막 때에 많은 것들을 사고 팔고 매매하게 되는데 그 중에 제일 마지막 가장 귀한 게 뭐냐면 사람의 영혼이에요. 이 마귀는, 사단은 우리에게 돈도 주고 쾌락도 주고 온갖 것들을 주면서 결국 우리의 무엇을 취하냐? 우리의 영혼을 빼앗습니다. 마치 소설 파우스트에 나오는 내용처럼. 근데 하나님께서는 네가 지금 고통스럽고 네 물질이 지금 손해가 나고 너가 지금 하고 싶은 그런 쾌락을 누리지 못하더라도 그런 것들을 억지시키더라도 네 영혼의 때를 위해서 너의 영혼의 유익을 위해서 엄한 징계를 허락하신다는 거예요. 그런데 그것을 거절하는 사람들은 죽게 되는 것이죠. 그다음 견책을 달게 받는 자는 지식을 얻으리라 했는데 여기에서 이 견책은 토케합니다. 우리의 몸에 해로운 것들을 성령이 토하게 하는데 말씀을 통해서 찬양을 통해서 기도를 통해서 이걸 토하게 하는데 그 안 토하고 버티고 있으면 이렇게 하고 버티고 있는 사람들, 그런 사람들은 어리석지만 견책을 이 토하게 하는 것을 받아들이는 사람, 나 이거 지금 잘못 먹었어, 토해야 돼. 잘못된 습관, 잘못된 말과 행동, 잘못된 생각, 그리고 내 주변의 잘못된 것들을 토해내고 버려버리는 것들을 달게 받는 사람들, 지식이, 그런 게 참 지식이죠. 지식이 있는 것입니다. 마지막으로 33절, 여호와를 경외하는 것은 지혜의 훈계라 했는데 이때에 무사르를 사용합니다. 무사르는 뭐였어요? 잘못을 고치는 거예요. 아주 엄한 징계로, 강한 압력으로. 하나님을 경외하는 것이 무엇인가? 그것은 이 지혜는 예수님이죠. 예수님의 무사르예요. 하나님을 경외하다. 나 하나님을 경외하는 사람이다 하면 어떻게 살아야 돼요? 예수님의 무사르를 받아들여야 돼요. 성령님이 토하게 하는 것을 받아들여야 돼요. 그래서 징계를 받으면은 그 징계로 내가 고쳐야 될 것들을 고쳐내고, 빨리 고쳐낼수록 좋은 것입니다. 고쳐내고 내가 토해야 될 것들을 빨리 토해내는 그런 것들이 하나님을 경외하는, 여호와를 경외하는 그런 행동인 것이죠. 그리고 가장 결정적인 결론, 마지막이 무엇인가? 겸손은 존귀의 길잡이다. 누가 무사르를 받아들입니까? 누가 토케아를 받아들여요? 누가 나에게 엄한 징계를 하는 것을 받아들입니까? 누가 나에게 토하게 하는 것을 받아들일 수 있어요? 겸손한 사람이에요. 내가 똑똑한 것 같고, 내가 잘난 것 같고, 내가 지금 잘하고 있는 것 같고, 난 지금 잘 살고 있는 것 같고, 내가 행복하게 살고 있다고 그렇게 생각하는 사람들은 결코 이런 것들을 받아들일 수 없습니다. 그런 사람들은
스스로 존귀하게 되려고 애를 쓰고 발버둥을 치지만 결국에는 껍데기는 존귀한 척, 사람들이 존귀한 척 해줄 수 있지만 뒤에서는 다 험담을 하고 무시하고 결국에 그런 사람들이 쌓은 탑은 다 무너지게 되어 있습니다. 그런데 겸손한 사람은 지금은 힘들고 어렵고 고난이 오고 징계를 받는 것 같고 질책받는 것 같고 토하고 그동안 자기가 먹었던 것들이 잘못됐다는 것이 드러나는 수치를 당하지만 결국에 그런 사람들이 인정을 받고 공든 탑을 쌓게 되고 그런 사람들이 존귀하게 결정적으로 하나님이 인정하는 사람, 하나님의 사람, 예수님이 인정하는 사람이 되는 것입니다. 여러분, 어떻게 오늘 15절에서 말씀에 기이한 것들을 발견하셨나요? 제가 묵상한 이 설교 내용을 듣는 것들이 여러분들의 묵상에 도움이 될 것입니다. 하지만 여기에서 멈춰버리면 안 돼요. 교회에서 설교를 못 들으면 유튜브에서 들으면 되지. 유튜브에 좋은 목사님들 설교가 얼마나 많은데 그럼 유튜브를 막아버리면 여러분들 어떻게 하실 겁니까? 교회를 다 문 닫아버리면 전 세계에 우리나라에서 지금 이렇게 편히 예배 드리고 있기 때문에 느끼지 못하지만 전 세계에서 가장 핍박받는 종교는 기독교입니다. 지금 이 시간에도 예수님을 믿고 고백하는 이유로 핍박당하고 죽음당하고 감옥에 갇힌 사람들이 허다해요. 그리고 우리나라도 이제 코로나로 인해서 교회에 함부로 갈 수 없는 그런 시대가 왔습니다. 이제 그런 마지막 때의 성막이 지금 열리고 있는 것이에요. 지혜 있는 사람들은 이것들을 발견하고 이 잠언 말씀에 보면 개미에게 배우라고 했잖아요. 개미는 여름에 먹을 것을 열심히 모아서 겨울에 먹습니다. 지금 이 영적인 여름, 풍요의 시기에 말씀을 읽고 묵상하고 이 훈련을 열심히 해서 우리가 스스로 말씀 안에서 기이한 것을 발견하고 하나님의 무사루와 토케아를 지금부터 받아들여서 우리가 고칠 것을 빨리 고치고 토할 것을 빨리 토해내야 돼요. 그래야 겨울이 왔을 때, 밤이 왔을 때에 우리가 겨울에 먹을 식량을 미리 준비해놔야 개미처럼 그 겨울을 보낼 수가 있고 밤이 왔을 때에 빛을 준비한 사람만이 신랑을 맞이할 수 있는 것처럼 지금 이 시기에 여러분들이 말씀을 읽고 그리고 스스로 말씀에서 하나님의 음성을 듣고 기이한 것을 발견하는 훈련을 열심히 하여서 우리 모두가 즐겁게 밤을 맞이하고 겨울을 맞이할 수 있는 그런 사람들이 다 되기를 예수님의 이름으로 기도합니다.